دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صارفین پر نرخوں میں اضافے کے مد میں ایک اور بجلی گرا دی گئی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.25 اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی مہنگی سے مہنگی ترین کرنے کا سلسلہ جاری، کبھی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ تو کبھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہونے لگی۔ گزشتہ مالی سال کی تیسری سہ ماہی کے لیے نرخوں میں ₹1.25 فی یونٹ کا اضافہ۔ ڈسکوز نے نیپرا کو سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دی تھی، جس پر 24 مئی کو عوامی سماعت کی گئی۔ نرخوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ذخیرہ اندوزوں کا راج، گندم کا ریٹ ₹4700 من ہو گیا ہے، فی من قیمت ₹700 بڑھ گئی۔ آٹا اب ₹137 کلو ملنے لگا، شہری 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے ہیں۔ مہنگی گندم اور آٹے نے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل بنا دیا۔ فلور ملز نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ₹100 اضافہ کر دیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا ₹2650 سے بڑھ کر ₹2750 کا ہو گیا۔ لاہور میں فی کلو آٹا ₹137 فی کلو میں بکنے لگا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے چپ سادھ لی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا ذخیرہ مافیا سے گندم خریدنے کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا کیسے بیچیں، سرکاری گندم ریلیز بند ہونے سے مشکلات آئیں گی۔ مافیا کے چنگل سے نکلنے کے لیے فلور ملز کا وفاقی حکومت سے گندم درآمد کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ خوراک پنجاب نے سرکاری گندم ریونیو اہداف پورے کرنے کے لیے بولی لگانے کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں گندم آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے بڑے اقدامات کا امکان، پرائیویٹ گندم امپورٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کر لیا گیا۔ سیکریٹری فوڈ زمان وٹو کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نجی شعبے کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت پر غور کر رہا ہے۔ ذخیرہ اندوز ناجائز منافع خور کے لیے گندم کی مصنوعی قلت کے ذریعے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ عوام کے غذائی تحفظ اور معیاری اور سستا آٹا فراہمی کے لیے نجی شعبے کو گندم امپورٹ کرنی چاہیے۔ سیکریٹری فوڈ کا کہنا تھا کہ قانون اور قواعد کے مطابق کام کرنے والی فلور ملز کو ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونے دیں گے۔ آٹا قلت کا شکار اور چینی عدم دستیاب، مہنگائی کے ستائے عوام سستے آٹے اور چینی سے محروم ہونے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی محدود سپلائی، جبکہ چینی 3 ہفتوں سے آئی ہی نہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ حکومت نے ریلیف دیا ہے تو ملنا بھی چاہیے۔ عوام کو سستے سٹورز سے بھی ریلیف نہ مل سکا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائزڈ آٹے کی قلت، جبکہ چینی مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ صارفین سستے آٹے کے حصول کے لیے ایک سے دوسرے یوٹیلیٹی سٹور پر چکر لگانے پر مجبور۔ سستے آٹے کی سپلائی انتہائی محدود، بیشتر صارفین آٹے سے محروم ہیں۔ سستی چینی گزشتہ 3 ہفتوں سے سپلائی نہ ہو سکی۔ شہر بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں کئی دن سے آٹا نہیں ملتا، چینی 20 روز سے نہیں مل رہی۔ حکومت سبسڈی دیتی ہے تو اشیاء کی مکمل سپلائی بھی دے۔ آٹا بھی لیتے ہیں، 650 کا آٹا ہے، یہ کہتے ہیں پورا 1000 روپیہ دیں پھر آپ کو آٹا ملے گا، اپنی مرضی سے یہ سودا دیتے ہیں۔ آٹے کی گنجائش ہے اگر تھیلا لینے کی تو یہ اپنی مرضی سے نا دوسری چیزیں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی ₹125 جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ₹91 فی کلو ہے۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت ₹1400 اور سٹورز پر ₹648 مقرر ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی ہر شے کو نگلنے لگی، سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ، پھل بھی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ برالر گوشت کی فی کلو قیمت ₹600 سے نیچے نہیں آئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ منہ زور مہنگائی کسی کے قابو میں نہ آئی، سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ لہسن ₹10 مہنگا، سرکاری قیمت ₹310 فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں لہسن ₹480 کلو مل رہا ہے۔ ادرک ₹15 اضافے کے ساتھ ₹815 فی کلو ہو گیا۔ مارکیٹ میں ادرک ₹950 کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹینڈے دیسی ₹130 کی بجائے ₹170 فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں بینگن اور کریلے 70، شلجم 200، بھنڈی ₹80 فی کلو ہے۔ مٹر ₹300، گاجر چائنا 120، گھیا توری ₹80 فی کلو مل رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامہ میں 3 پھل مزید مہنگے۔ اوپن مارکیٹ میں تربوز 60، خوبانی 250 اور آم سندڑی ₹270 فی کلو دستیاب۔ خریدار کہتے ہیں اب تو کچھ بھی سستا نہیں رہا، موسمی سبزیوں میں بھی دام کنٹرول نہیں کیے جا سکے۔ یہ تو گوشت میں تو آج کل تو ہر کسی کے پاس تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے، وہ تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹا، چینی اور یہ سبزیاں ہی ہیں جو کہ موسمی سبزی ہیں، تو یہ موسمی سبزیاں تو سستی ہونی چاہیے، آج کل یہ بھی اپنے رتبے۔ برائلر گوشت ₹15 سستا ہو کر بھی پہنچ سے دور ہے، فی کلو قیمت ₹641 مقرر کی گئی ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, IMF से डील तय पाने के मस्बत असरात करंसी मार्केट में पहुंच गए। डॉलर की कदर में 10 रुपये से ज़्यादा कमी हो गई है। स्टॉक किया गया अब डॉलर मार्केट में फ़रोख्त होने लगा। ईद ततीलात के बाद पहले कारोबारी रोज मुनाफा के लिए स्टॉक करने वाले अपने डॉलर्स मार्केट में ले आए। इंटरबैंक डॉलर रेट और ओपन मार्केट रेट में गैर मामूली फर्क खत्म हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 58 पैसे और ओपन मार्केट में 12 रुपये सस्ता हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 275 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद ततीलात से कबल डॉलर रेट 285 रुपये 99 पैसे था। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 280 रुपये तक रह गया और 12 रुपये तक कमी देखी गई। मार्केट राय के मुताबिक मसनूई तेजी लाने वाले सट्टेबाज मार्केट से निकलने लगे, क्योंकि रुपए की कदर में मजीद बेहतरी का इम्कान है और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी की तवक्को है। डॉलर्स की कदर कम होने से मुल्की सराफा मार्केट्स में भी कमी आई। सोना मजमूई तौर पर 11,300 रुपये तोला तक सस्ता हो गया, जबकि चांदी की कीमत 120 रुपये तोला तक कम हुई। मुल्की सराफा बाजारों में ईद ततीलात से कबल 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 2,14,300 रुपये तोला थी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ने से सोना 2,03,000 रुपये तोला की सतह पर आ गया। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,84,000 रुपये, जबकि 21 कैरेट की कीमत 1,76,500 रुपये तोला हो गई है। चांदी की कीमत में 120 रुपये तोला कमी से नई कीमत 24 रुपये फी तोला हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के जिना अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी अस्पताल की हालत ज़ार पर सख्त बरहम। MS जिना अस्पताल को तब्दील करके डॉक्टर याह्या सुल्तान को नया मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की भी जवाब तलबी 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जिना अस्पताल पहुंचे और डायलिसिस सेंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। अस्पताल में सीनियर प्रोफेसर मौजूद न थे। मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला ने अस्पताल पार्किंग में ओवर चार्जिंग करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका मनसूख कर दिया। अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर मरीज निगरान वज़ीर आला के सामने फट पड़े। मरीजों ने कहा कि मखसूस लैब से टेस्ट करवाने पर मजबूर किया जाता है। MS जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद मरीजों को अद्वियात न मिलने और प्राइवेट टेस्ट करवाने के सवाल पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मरीजों और उनके तीमारदारों ने बेड्स में खटमल और जमीन पर कॉकरोच पाए जाने समेत गंदगी के बारे में शिकायत भी की। निगरान वज़ीर आला जिना अस्पताल की हालत ज़ार पर सख्त बरहम हुए और फौरी तौर पर MS को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से भी जवाब तलबी 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने पुरानी एमरजेंसी को भी जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। जिना अस्पताल के दौरे के बाद म्यू अस्पताल के मरीज भी निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुंतज़िर बेहोशी की दवाई नायाब होने पर इंडोर ऑपरेशन बंद कर दिया गया। एक्सरे फिल्में नायाब हो गई। CT स्कैन 11 सालों से फंक्शनल नहीं हो सका। म्यू अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए AC की सहूलत भी नायाब हो गई। दिल के मरीजों के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से एक्शन लेने की अपील कर दी है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हम मेऊ हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मेऊ हॉस्पिटल में जो मरीजों के लवाहकीन है उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब आज जना अस्पताल में गए हैं। उन्होंने वहां 3 घंटे गुजारे, तमाम सर्वे किया और सख्त एक्शन लिया है। लेकिन यहाँ मेऊ अस्पताल में भी जो है वो अद्वियात का फकदान पाया जा रहा है। CT स्कैन जो है वो 12 साल तकरीबन 10-12 साल से जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकी। एक्सरे की फिल्में ख़त्म है। दिल वार्ड में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही और ख़ास तौर पर CCU 1 के अंदर जो है वो AC खराब हैं। अब दिल के CCU 1 कार्डियक केयर यूनिट जहां दिल के मरीज दाखिल हो वहां पर AC खराब हो तो मरीजों की क्या सूरत हाल होती है। इस सारे स्नैरियो में वज़ीर आला पंजाब बाद मरतबा जो है वो मेऊ हॉस्पिटल आए लेकिन किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे मरीजों के अटेंडेंस भी हैं। उनका कहना है कि CCU 1 में AC नहीं चल रहे और मरीजों का बुरा हाल है। एक पेशेंट जो CCU 1 में दाखिल हैं उनके अटेंडेंस हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जी आप बताएं कि आपका कहाँ मरीज दाखिल है और क्या सूरत हाल है। 2 दिन से बगैर AC के बगैर पंखे के यहाँ पर ICU CCU 2 में क्या कहते हैं मौजूद हैं। और वो जब डॉक्टर से मैंने उनसे बात की है कि ये इनको हार्ट अटैक हुआ है और इनके लिए गर्मी ठीक नहीं है क्योंकि ये घबराहट हो रही है। और आप बेशक मेरे साथ अंदर जाकर देखें कि एक आम बंदा भी नहीं अंदर बैठ सकता, वो तो फिर दिल के मरीज हैं। वहाँ जितने बेड लगे हुए हैं वो सारे पसीनों से लिपटे हुए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है कि AC की शिकायत करने के बावजूद जो है वो इंतजामिया खामोश है। अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त जना हॉस्पिटल की तर्ज पर मेऊ हॉस्पिटल की पार्किंग का जो ठेका है वो 10 रुपए में मोटरसाइकिल का दिया गया है, गाड़ी का 30 रुपए में दिया गया है। लेकिन पर्ची के ऊपर वाज़ह तौर पर जो है मोटरसाइकिल के 20 रुपए लिख कर जो है वो
वो माफिया जो है वो लोगों से सरेआम पैसे वसूल कर रहा है, पर्ची पर दर्ज हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद जो है किसी किस्म का जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सजाद हुसैन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज निगलेरिया का मरीज़ दम तोड़ गया। 30 साला मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज़ कबल अस्पताल लाया गया। निगलेरिया का जरसूमा मुस्तफ़ा शफीक के अंदर स्विमिंग के दौरान दाखिल हुआ। तिबी माहिरीन ने पानी में निगलेरिया की मौजूदगी को तशवीशनाक करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज निगलेरिया का 30 साला मरीज जान की बाजी हार गया। मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज कबल सर में शदीद दर्द के बायस अस्पताल लाया गया। निगलेरिया का जरसूमा मुस्तफ़ा शफीक के अंदर स्विमिंग के दौरान दाखिल हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक निजी लेबॉर्ट्री में निगलेरिया का टेस्ट मुस्बत आने पर मुस्तफ़ा शफीक का इलाज जारी था। AMS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद ओवैस का कहना है कि निगलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाता है। पानी में निगलेरिया की मौजूदगी तशवीशनाक है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये नया वायरस है और लोग जो रूटीन में बहुत स्विमिंग पूल्स का यूज़ करते हैं, नदी नालों में या नहर में जाके नहाते हैं, उनको इस बारे में थोड़ी सी एहतियात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये हमारे नाक के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है और इसके साथ फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इलामात जैसे कै, मतली और इसके साथ चिड़चिड़ापन, बुखार जैसी इलामात इनिशियली ज़ाहिर होती हैं। महकमा सेहत ने जारी करदा एडवाइजरी में शहरियों को स्विमिंग पूल में नहाने के लिए क्लोरीन के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। कैमरामैन उमर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने जमात की सियासी सरगर्मियाँ बढ़ाने और इंतखाबात में उतरने के लिए तैयारियाँ तेज़ कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त जहांगीर खान तरीन से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहेअमल पर बातचीत की गई। आमिर कयानी और ओन चौधरी ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राबतों बारे जहांगीर तरीन को एतमाद में लिया। पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन, रुकनीत साजी मुहिम और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आवाम की आवाज़ बनेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर में मुल्क में दरपेश चैलेंजेस का हल तजवीज़ किया जाएगा और हमारी जमात मुल्क में तामीरी सियासत करेगी। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने का फैसला कर लिया। जुलाई के तीसरे हफ्ते में उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की जाएंगी। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए सियासी रहनुमाओं के इंटरव्यूज करके क़यादत को सिफारिशात पेश करेगा। स्वीडन में कुरान पाक जलाने का मामला जमात इस्लामी ने 7 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं तमाम मुसलमानों को स्वीडन की मसनूआत का बॉयकॉट करना चाहिए। IMF के साथ मुआहिदा मुआशी ICU है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुरान पाक जलाए जाने के मामले पर सिराजुल हक ने 7 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मसाजिद के इमाम और मशाइख एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत करें। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अंबिया कराम और मुक़द्दस किताबों के तक़द्दुस के लिए कानून साजी का भी मुतालबा किया। 7 जुलाई को यौम मुज़म्मत हम मना रहे हैं। इस वाक़े के ख़िलाफ़ हम मिलकर जुमे को एहतजाज करेंगे। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालिबा करता हूँ कि अंबिया के हवाले से और कुरान करीम मुक़द्दस किताब है, इसके हवाले से कानून साज़ी की जाए। सिराजुल हक ने कहा कि IMF के साथ मुआहिदा मसाइल का हल नहीं, बल्कि ये मुल्क को मौशी ICU में डालने के मुतरादिफ है। इलेक्शन में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को एतमाद मिले। हाल यह है कि 22 बार पहले भी मादी की हुक्मरानों ने और हुकूमतों ने भी IMF से कर्ज़े लिए हैं। ये मईशत के बेहतरी के आसार नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। कर्ज़ों की बुनियाद पर कोई मुल्क तरक्की नहीं करती और IMF के कर्ज़े से हमारे कंधों पर कर्ज़ों का और इजाफा हो गया और आइंदा नस्लों के लिए हम कोई मुस्बत रिवायात नहीं छोड़ रहे हैं, कर्ज़े छोड़ रहे हैं। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि मुर्तज़ा वहाब का मेयर कराची होना पीपल्स पार्टी के लिए गले का कांटा है। ये मेयर नहीं चलेगा और न ही ये निज़ाम। एक सियासी जमात के सरबराह के साथ जो हो रहा है वो उनका अपना किया धरा है।
اور ابھی آپ کو بتائیں پرویز الہی کے گھر چھاپے کے دوران پولیس پر حملہ اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بوٹر نے ضمانت پر سماعت کی۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اس مقدمے میں پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا۔ پرویز الہی دیگر مقدمات میں گرفتار ہوئے، جب گرفتاری نہیں ڈالی تو مقدمے کا ریکارڈ کیسے پیش کریں؟ پرویز الہی کی درخواست ضمانت قبل از وقت ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گرفتاری نہ ڈالنے کا ریکارڈ ہی پیش کر دیں۔ ملزم کے وکلاء نے درخواست ضمانت واپس لینے کی استدعا کی۔ پنجاب اسمبلی کے سیشن الاؤنس میں خرد برد کرنے کا مقدمہ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین نے اینٹی کرپشن کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ عدالت نے فریقین کو 5 جولائی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ پنجاب اسمبلی کے سیشن الاؤنس میں خرد برد کرنے کا مقدمہ اینٹی کرپشن عدالت کے ڈیوٹی جج خالد محمود بھٹی نے رائے ممتاز حسین کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے اور ان سے کوئی تفتیش نہیں ہونی، لہٰذا رائے ممتاز حسین کو سراغوں کے پیچھے رکھنے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ درخواست ضمانت میں یہ بھی بتایا گیا کہ رائے ممتاز حسین کے خلاف مقدمہ سیاسی اناج پر انتقامی کارروائی کے لیے بنایا گیا، مقدمے کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا رائے ممتاز حسین کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے فریقین کو 5 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کے وائس چانسلر کی تقرری سے متعلق اقدامات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے تمام اقدامات غیر قانونی ہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے وائس چانسلر کی تقرری سے متعلق نگران پنجاب حکومت کے تمام اقدامات کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ نگران حکومت نے مختلف یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرری کے لیے اشتہار جاری کیا۔ موجودہ درخواست اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تک محدود ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نگران پنجاب حکومت روزمرہ کے امور سر انجام دے سکتی ہے۔ نگران حکومت تمام تقرریاں الیکشن کمیشن کی مشاورت سے کرنے کی مجاز ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بتایا کہ نگران حکومت نے یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرریوں کے لیے اجازت نہیں دی۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کے فیصلے سے اظہار لا تعلقی کیا اور اس کی بنیاد پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے تمام کیے گئے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔